जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस मंडे शाम के प्रोग्राम दे विच स्वागत करते हैं। इस वीकेंड इंटरनेशनल हैडलाइनस दे विच कुछ वड्डी वड्डी खबरां सुनन नूं मिलियां ते उन्हां दे बारे चर्चा तुहाडे नाल करांगे। इस प्रोग्राम दे विच डीप डिस्कशन करांगे जिथे रशियन इन्वेजन यूक्रेन दा दिन बर दिन होर तुसी कह लो अट्रॉसिटीज़ होर कैजुअलटीज़ ते होर वध रहा है। लोगों की जाना इन्नी वड्डी गिनती दे विच जा रही कि प्रॉपरली उन्हां दा काउंट तक कैजुअलटीज़ दा नहीं रखा जा रहा। यूक्रेनियन सिविलियंस औरतां बच्चों बजुर्गों दा जो सिविलियन आदमी नौजवान वापस ठहरे आ यूक्रेन दे विच उन्हें डिफेंड करने लई उन्हां दी जो कैजुअलटीज़ हैं इन सारी चीज़ों के नंबरस वध रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स रशियन मिलिटरी दी कैजुअलटीज़ भी वध रही हैं। इस वीकेंड एक बारी फिर दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स इस चीज़ नूं लैके स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं उन्हां नूं किस तरह हैंडल किया जाए कि रशियन मिलिटरी फोर्सेस दे कुछ जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशनस हैं जो हो रही हैं उन्हां नूं किस तरह वर्ल्ड दी पावर्स उन्हां उत्ते रिएक्ट कर सकदियां। रशिया के खिलाफ होर सैंक्शनस रखे गए हैं वैसटर्न पावर्स वालों खास करके, बट हले भी कोई हल नहीं लगता इस क्राइसिस दे विच आने वाले दिनों दे विच असीं एक्सपैक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट रशिया जिथे सानू एक पासे तो लगता है कंप्लीटली आइसोलेटिड हैगा इस क्राइसिस नूं लैके, उत्थे दूजे पासे कुछ इहो जे एलाइज भी हैगे रशिया दे जो खास करके व्यापारी तौर ते मॉनिटरी तौर पे हले भी रशिया नाल जुड़े हुए हैं। खास करके एक ग्रोइंग वर्ल्ड पावर जिस दे उत्ते पूरी दुनिया की नज़रां इस वेले टिकी हुई हैं। मैं गल कर रही इंडिया की। इंडिया दे आज़ादी के टाइम तो लैके अज की डेट तक रशिया नाल काफ़ी करीबी दे संबंध रहे हैं। इतिहासिक तौर पे एक कल्चरल टाइज़ हिस्टोरिकल टाइज़ हले भी मौजूद हैं, बट अज की डेट दे विच जिथे दुनिया के वड्डे वड्डे मुल्कां ने रशिया नूं कंडैम किया है, विरोध किया है इस मिलिटरी क्राइसिस नूं लैके, इस जंग नूं लैके, इस लड़ाई नूं लैके, उत्थे इंडिया ना कि सिर्फ खुद विरोध नहीं कर रहा, कंडैम नहीं कर रहा, बट इनफैक्ट आप दा व्यापार तेल की खरीदगारी हले भी निभा रहा रशिया नाल। एंड भावें कोई वड्डी स्टेटमेंट नहीं दिती गई इंडिया वालों, जो ये व्यापार हैगा ये आप दे विच बहुत चीज़ां दसदा है कि इंडिया दा स्टांस कित्थे हैगा, इंडिया दा लगाव किस मुल्क नाल है, तो इंडिया दी तुसी कह लो लॉयल्टीज़ कित्थे रहिंदियां खास करके इस क्राइसिस दे विच। सो इन सारी चीज़ां दी अज डिस्कशन करांगे, खास करके क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स वालों इंडिया दी एग्जैक्टली इस स्टांस नूं लैके एक डिस्कशन इनिशिएट की गई है। आने वाले दिनों दे विच एक 2+2 बायलैटरल मीटिंग इंडिया ते US फॉरेन पॉलिसी ते डिफेंस लीडर्स नाल रखी गई है, टॉप ऑफिशल्स नाल। सो उस तो पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रेजिडेंट जो बाइडन ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे विच एक फोन डिस्कशन वीडियो कॉन्फ्रेंस स्कैड्यूल की है अज दे लई अहेड ऑफ द 2+2 बायलैटरल टॉक्स। एंड इन इस डिस्कशन नूं लैके काफ़ी चीज़ां ऑफ कोर्स एजेंडे ते हैं, बट सब तो वड्डी प्रायोरिटी यूक्रेन की गल ही होएगी, बिकॉज वंस अगैन जिथे पूरी दुनिया का प्रैशर पै रहा है कि रशिया नूं रोकिया जाए, किसी भी तरह रशिया नूं रोकिया जाए, उत्थे इंडिया एक इहो जिहा प्लेयर है जो कि रशिया की फाइनैंशली एक एलाई बनया होया है बिकॉज ऑफ दी ऑयल परचेसिस जो कि हले भी जारी हैं। सो इन चीज़ों नूं लैके ते होर कुछ डिस्कशनस नूं लैके रीजनल सिक्योरिटी नूं लैके प्रेजिडेंट बाइडन ते नरेंद्र मोदी की गल होएगी। इहदे विच चाइना भी फीचर होएगा, इहदे विच इंडिया दे जो एक करीबी दे संबंध हैं रशिया नाल उन्हां दी उत्ते भी डिस्कशन होएगी, किस तरह ये डिस्कशन प्ले आउट होंदी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया
ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਂਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਲਈ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਟਾਕਸ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਾਈਟਫੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਸ ਹੀ ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆਰ ਗੈਸਟ ਫॉर ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਗਲੈਡ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 14 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰੇਡ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰੇਡ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਸਕੇ ਇਨ ਪਰਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਜੋ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ 5ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਸੀ। 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ 6 ਫਲੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ,
कि सिख कौन ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰੇਡ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਰੇਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਰਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਔਰ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਕਹੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ 14 ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 1017 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਡੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰੇਡ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ, ਬਟ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਲੰਗਰ ਹੋਏ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓ। ਸੋ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਯੂ ਨੋ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਪਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਐਤਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹਨ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਯੂ ਨੋ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹਨ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਆਈ ਨੋ ਕਾਫੀ ਬੱਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ, ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਉਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਝੰਡਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ
ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਤਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪੂਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। जी so good to hear that and once again जो साडे दर्शक नहीं आप पहुंच सके इस परेड दे विच उन्हां नूं ये चीज़ां सुन के आई एम श्योर बहुत खुशी हो रही है कि इस जो ये मिशन सीगा इहदे विच कामयाब ये परेड सीगी ते सारे ओहदे विच जो बिहाइंड द सीन्स जिन्हां ने इन्नी मेहनत कीती ते जिन्हां ने हाज़री लवाई उन्हां दी बदौलत हैगी। डॉक्टर गिल तुसीं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इत्थे ਚੱਕਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਲਾਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੈਡ ਆਫ ਦੀ 2+2 ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟਾਕਸ ਜੋ ਕਿ US ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਪ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਟਾਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸਕੈਜੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟਾਕਸ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 2+2 ਸਮਿਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ US ਦੇ ਟਾਪ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਲੀਡਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਟਾਕਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟਰਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਬੰਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਤੇਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ UN ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਬੰਡਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਇਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਂਸ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸੈਨੇਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 58 ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਬੰਡਨ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸ਼ਬੀਤਾ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਸੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਟਨਲੀ ਇੱਕ ਸਭ ਲਾਈਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਸਟਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹਦੀ ਉਮੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇਬਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। इन सारी चीज़ों का पाकिस्तान ते इंडिया के रिलेशनस नू किस तरह अफेक्ट करेगा? वंस अगैन इंडिया इस वेले लगता है एक बहुत ही कंट्रोलिंग पोजिशन विच है, भावें वो वैसटर्न पावर्स दे नाल होए जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स की असी गल कर रहे हैं या हुण रीजनल पावर्स नाल पाकिस्तान दे नाल जदों ये समस्या जिस तरह डिवेलप हो रही है। डॉक्टर गिल, तुहाडा की विचार हैं कि इन डिवेलपमेंट्स नाल जदों हुण ये चीज़ ऑफिशियल हो गई है, इमरान खान नूं कढ़िया गया ऑफिशियली, इस चीज़ का इंडिया पाकिस्तान रिलेशनस ते किस तरह का इफेक्ट होएगा? देखो, जिथों तक इमरान खान की गल है, इमरान खान बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं सन, वो एक स्पोर्ट्समैन सी, लेकिन उन्हां दा जिहड़ा मेन मकसद ही पाकिस्तान की कंट्री नूं जिहड़ा है ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਲੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਬੜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀਟਰੀ
ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੱਕ। ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਇਨਸਾਈਟ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਗਲੋਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼ਬੀਤਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਸੋ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੈਸਪਰੇਟਲੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪੀਸ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਰੇ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2-3 ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅਹੈਡ ਆਫ ਦੀ 2+2 ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟਾਕਸ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲੀਡਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਲੋਬਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਇਨ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਕੁਆਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 4 ਵਰਲਡ ਪਾਵਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਲਾਈਅੰਸ USA ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, USA ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਮਰਸ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਬਿਨਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਨੇਟਰੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਅਗਰ ਤੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਮੋੜੇਗੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ USA ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੌਰੇਬਲ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪਿਕਚਰਸ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਐਵਰੀ ਡੇ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕੀ, ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੇ, ਆਪ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਸਰਟਨਟੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਬਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਦੈਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪਫੁਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।